ॐ एष वै विभोर्नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्र विभु भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै प्रभोर्नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्र प्रभु भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वा ऊर्जस्वान्नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्रोर्जस्वद्भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै पयस्वान्नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्र पयस्वद्भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै विधृतो नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्र विधृतं भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै व्यावृत्तो नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्र व्यावृत्तं भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै प्रतिष्ठितो नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्र प्रतिष्ठितं भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै तेजस्वी नाम यज्ञः सर्वगो ह वै तत्र तेजस्वी भवति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै ब्रह्मवर्चसी नाम यज्ञः आह वै तत्र ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वा अतिव्याधि नाम यज्ञः आह वै तत्र राजन्यो दिव्याधि जायते यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै दीर्घो नाम यज्ञः दीर्घायुषो ह वै तत्र मनुष्या भवन्ति यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते एष वै क्लुप्तो नाम यज्ञः कल्पते ह वै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः
त्रैतेन यज्ञेन यजन्ते अग्निर्मे वाचिश्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुश्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतधिश्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमधुश्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्निश्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्योर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः
प्राणः पुनरागोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेत्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। ఆది విష్ణువీతడే ఎటరమ్మ ఆది విష్ణువీతడే ఎటరమ్మ అదిగొని భూభారమణ చేనోయమ్మ ఆది విష్ణువీతడే అటరమ్మ అదిగొని భూభారమణ చేనోయమ్మ ఆది విష్ణువీతడే అటరమ్మ చందురునుదయ వేళ తవరే తిరికడ కందువ దేవకి బిడ్డగనినమ్మ చందురునుదయ వేళ తవరే తిరికడ కందువ దేవకి బిడ్డగనినమ్మ పొందుగ బ్రహ్మాదులు పురుడింటి వాకిటను పొందుగ బ్రహ్మాదులు పురుడింటి వాకిటను చంది బాలుని నుతులు చేసేరోయమ్మ పొందుగ బ్రహ్మాదులు పురుడింటి వాకిటను చంది బాలుని నుతులు చేసేరోయమ్మ ఆది విష్ణువీతడే అటరమ్మ వసుదేవుని ఎదుట వైకుంఠనాథుడు శిశువై అవతరించి చెలగేనమ్మ వసుదేవుని ఎదుట వైకుంఠనాథుడు శిశువై అవతరించి చెలగేనమ్మ ముసి ముసి నవ్వులతో మునులకు ఋషులకు ముసి ముసి నవ్వులతో మునులకు ఋషులకు ఇసుమంత వడభయమిచ్చేనమ్మ ముసి ముసి నవ్వులతో మునులకు ఋషులకు ఇసుమంత వడభయమిచ్చేనమ్మ ఆది విష్ణువీతడే ఎటరమ్మ కన్న తల్లి తండ్రులకు కర్మ పాశములుడిచి అన్నిట జగసి మూకలన చేనమ్మ కన్న తల్లి తండ్రులకు కర్మ పాశములుడిచి అన్నిట జగసి మూకలన చేనమ్మ ఉన్నతి శ్రీ వెంకటాద్రి వీరలక్ష్మీదేవి తోడ ఉన్నతి శ్రీ వెంకటాద్రి నుండి లక్ష్మీదేవి తోడ అన్ని నిత్య
నాకు కైవల్యము కలిగినిదే నాకు కైవల్యము తొలుతనే ఎవరికి దొరకనిది కలిగినిదే నాకు కైవల్యము తొలుతనే ఎవరికి దొరకనిది కలిగినిదే నాకు కైవల్యము జయ పురుషోత్తమ జయ పీతాంబర జయ పురుషోత్తమ జయ పీతాంబర జయ జయ కరుణ జలనిధే జయ పురుషోత్తమ జయ పీతాంబర జయ జయ కరుణ జలనిధే దయయ రంగనే ధర్మముని రగన దయయ రంగనే ధర్మముని రగన క్రియ ఇది నీ దివ్య కీర్తనమే దయయ రంగనే ధర్మముని రగన క్రియ ఇది నీ దివ్య కీర్తనమే కలిగినిదే నాకు కైవల్యము తొలుతనే ఎవరికి దొరకనిది కలిగినిదే నాకు కైవల్యము శరణము గోవిందనము కేశవ కేశవ శరణము గోవింద శరణము కేశవ శరణు శరణు శ్రీ జనార్దన శరణము గోవింద శరణము కేశవ శరణు శరణు శ్రీ జనార్దన పరమ మెరుంగను భక్తి ఎరుంగను పరమ మెరుంగను భక్తి ఎరుంగను నిరతమున గతి నీదాసమే పరమ మెరుంగను భక్తి ఎరుంగను నిరతమున గతి నీదాసమే కలిగినిదే నాకు కైవల్యము తొలుతనే ఎవరికి దొరకనిది కలిగినిదే నాకు కైవల్యము నమో నారాయణ నమో లక్ష్మీపతి నమో నారాయణ నమో లక్ష్మీపతి నమః పుండరీక నయన నమో నారాయణ నమో లక్ష్మీపతి నమః పుండరీక నయన అమిత శ్రీ వెంకటాధిపతి దేవ క్రమమెల్లను నీ కైంకర్యమే అమిత శ్రీ వెంకటాధిపతి దేవ క్రమమెల్లను నీ కైంకర్యమే కలిగినిదే నాకు కలిగినిదే నాకు కలిగినిదే నాకు కైవల్యము గోవింద హరి గోవింద గోవింద భజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోవింద భజ
జన్మము చాలదా మా జన్మము నీ పాలింటి వారమై బ్రతుకగలిగే చాలదా మా జన్మము నీ పాలింటి వారమై బ్రతుకగలిగే చాలదా మా జన్మము కమలతనాదులు కానని నీపై మమకారము సేయ మార్గము కలిగే కమలతనాదులు కానని నీపై మమకారము సేయ మార్గము కలిగే అమరేంద్రులకు అంతరాని కొమరైన నామము కొనియాడగలిగే అమరేంద్రులకు అంతరాని కొమరైన నామము కొనియాడగలిగే చాలదా మా జన్మము చాలదా మా జన్మము సనకదులును కానగలని నిన్ను కనిభోగమదిలోన తలపోయగలిగే సనకదులును కానగలని నిన్ను కనిభోగమదిలోన తలపోయగలిగే ధనమునీంద్రులకు అగమ్యమై ఉన్న నిన్ను సంతతమును వర్ణింపగలిగే ధనమునీంద్రులకు అగమ్యమై ఉన్న నిన్ను సంతతమును వర్ణింపగలిగే చాలదా మా జన్మము చాలదా మా జన్మము నీ పాలింటి వారమై బ్రతుకగలిగే చాలదా మా జన్మము పరమమై భవ్యమై పరగిన నీరవిట్టిదని మాకు నెరుగంగగలిగే పరమమై భవ్యమై పరగిన నీరవిట్టిదని మాకు నెరుగంగగలిగే తిరువేంకటాచలాధిపతి ధరలోన పలుమారు దర్శింపగలిగే తిరువేంకటాచలాధిపతి ధరలోన పలుమారు దర్శింపగలిగే చాలదా మా జన్మము నీ పాలింటి వారమై బ్రతుకగలిగే చాలదా మా జన్మము మత్స్యకూర్మ వరహ మనుష్య సింహ వమన ఇచ్చరామ రమణ మనిత బుద్ధి కలిగి మత్స్యకూర్మ వరహ మనుష్య సింహ వమన ఇచ్చరామ రమణ మనిత బుద్ధి కలిగి నన్నుగావు కేశవ నారాయణ మాధవ నన్నుగావు కేశవ
ఓం నమో వెంకటేశాయ. గుంటూరు నివాసులందరికీ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దివ్యాశీస్సులు తెలియచేసుకుంటూ, ఇందుగలడందు లేడని సందేహం వలదు చక్రి సర్వోపగతుండెందెందు వెతికిన అందందే కలడు దానవాగ్రని వింటేను. సర్వాంతర్యామి స్వామి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా తన వైభవంతో మనకు ప్రత్యక్ష దర్శనమిస్తున్నారు స్వామివారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ 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 విశ్వయోగి విశ్వంజీ మహారాజ్ స్వామివారి అనుగ్రహ భాషణం మనం వింటాము. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా సర్వకార్యే సర్వదా. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం గం శ్రీం లక్ష్మీ గణపతయే నమః. వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథః సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి. హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ. ప్రియమూర్తులారా, నూతన రాజధానిగా గర్తపురి రూపురేఖలు దిద్దుకోబోతున్న సమయంలో శ్రీనివాసుని యొక్క దివ్యమైన ఆశీస్సులు పరిపూర్ణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నూతన రాజధాని ప్రాంతానికి ఉన్నదన్నట్లుగా అత్యంత వైభవోపేతంగా కళాపేతంగా కదిలి వచ్చారు. 7 కొండల మీద నుంచి గర్తపురికి వెంకటేశ్వరుడు శ్రీనివాసుడు, శ్రీకి నివాసంగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో అది శ్రీనివాసం. కాసేపు జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకానొకప్పుడు మనం ఈనాడు చూస్తున్నటువంటి సృష్టి అంతా కూడా, గ్రహాలన్నీ కూడా, నక్షత్ర కూటాలన్నీ కూడా, ఇవన్నీ ఏమీ లేదు. ఓన్లీ పాయింట్ వాజ్ దేర్, ఒక బిందువు మాత్రం ఉంది. ఆ బిందువు లోపల ఈ అనంతమైన విశ్వమంతా కూడా శక్తి రూపంలో దాగి ఉంది. ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రయాశక్తి, పవర్ ఆఫ్ విల్, పవర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, పవర్ ఆఫ్ యాక్షన్. ఈ మూడిటి యొక్క సమైక్యమైన శక్తి శ్రీశక్తి, అదే విశ్వశక్తి. శక్తి స్వరూపంగా ఉన్నది శ్రీమాత. వెంకటేశ్వరుడు శ్రీనివాసుడు అంటే ఎవరంటే విష్ణువు. విశ్వం విష్ణుర్ వషత్కారో. విశ్వం ఇస్ ది ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ విష్ణు. విష్ణువు యొక్క మొట్టమొదటి పేరు విశ్వం. అనంతమైన విశ్వము శ్రీనివాసుడైతే అవ్యక్తంగా ఉన్న శక్తి ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి సమైక్యమైనటువంటి సూర్యశక్తి. అది వ్యక్తం కావాలనుకున్నది. ఒక ఆకారంలోకి రావాలంటే పృథ్వీతత్వం కావాలి. పంచభూతాత్మకమైనటువంటి పృథ్వీతత్వం. పృథివీ, ఆపస్, తేజో, వాయురాకాశ సమ్మిశ్రితమైన పృథ్వీతత్వం ఏదైతుందో అది పృథ్వీమాత. మనకు అనంతంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ విశ్వం ఏదైతే ఉందో ఆమె ప్రకృతి మాత, ఆమె భూమాత. విష్ణుమూర్తికి శ్రీదేవి, భూదేవి ఇద్దరు భార్యలు కళ్యాణం చేస్తున్నామంటే అది విశ్వశాంతి కళ్యాణం. విస్మరించకండి, శక్తిని విస్మరించకండి, పంచభూతాల్ని, ప్రకృతిని విస్మరించకండి. ప్రకృతిని సేవించండి, ప్రకృతి బద్ధంగా జీవితాన్ని నడపండి. ప్రకృతికి విరుద్ధంగా జీవితాన్ని నడుపుతున్నాం కాబట్టి అస్తవ్యస్తమైన స్థితిలో, అనారోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనిషి ఈనాడున్నాడు. భూమి పంచభూతాత్మకం. ఈ పంచభూతాల మధ్య సమతుల్యత సరిగా ఉంటే భూమి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే సమతుల్యత దెబ్బతినదో, ఒకదాని మీద ఒకటి డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ వాటి మధ్య వైరం వస్తుంది. అది న్యాచురల్ కెలామిటీస్కి దారితీస్తుంది. ఈనాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తున్నాయంటే ప్రకృతి లోపల ఉన్న పంచభూతాల మధ్య సమతుల్యత దెబ్బతింటం వల్ల. ఎందుకని దెబ్బతినది? బికాజ్ వై ఆర్ పొల్యూటింగ్ ద 5 ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్.
పంచభూతాల్ని మనం పొల్యూట్ చేస్తున్నాం. భూమిని పొల్యూట్ చేస్తున్నాం, సాయిల్ని, వాటర్ని పొల్యూట్ చేస్తున్నాం, అగ్నిని, వాయువుని, అంతరిక్షాన్ని కూడా కలుషితం చేస్తున్నాం. అణ్వాయుధాలని భూమిలో దాచిపెడుతున్నాం, అణ్వాయుధాలని సముద్రంలో దాచిపెడుతున్నాం, అణ్వాయుధాలని అంతరిక్షంలో స్పేస్ షిప్లో కూడా దాచిపెడుతున్నాం. వాటి యొక్క రియాక్షన్ ఏమవుతుందో ప్రతి ఒక్క మేధావికి తెలుసు. కాబట్టి ప్రస్తుతం మనం చేయవలసింది శ్రీదేవిని, భూదేవిని సేవించి సంతృప్తి పరచాలి. అప్పుడు శ్రీనివాసుడు సంతోషించి మనకు ఆశీస్సులు ఇస్తాడు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. నౌ వీఆర్ ఇన్ గ్రేట్ డేంజర్. 20 సంవత్సరాల నుంచి నేను చెప్తున్నాను. ఈ శరీరం చెబుతున్నది, శరీరంలో ఉన్న శక్తి చెబుతున్నది. పంచభూతాల్ని కలుషితం చేస్తున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా విపరీతమైన పరిస్థితులు వస్తాయి, న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వస్తాయి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వస్తాయి. చూస్తూనే ఉన్నాం, రుచి చూస్తున్నాం. అందుకే వేద పండితులు ఇంట్లో పూజ చేసినా, గుళ్ళో పూజ చేసినా, లేక ఏ విధంగా చేసినప్పుడు కూడా ఏమి చెబుతారు మీరు? పృథ్వీశాంతి, ఆపశాంతి, అగ్నిశాంతి, వాయుశాంతి, ఆకాశశాంతి అని పంచభూతాలు శాంతిగా ఉండాలని, విశ్వమంతా శాంతిగా ఉండాలని కోరుకునేటువంటి నాగరికమైన ధర్మం మన సనాతన ధర్మం. వసుధైక కుటుంబకం. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మనుషులంతా కూడా ఒకే ఒక కుటుంబం అని చెప్పిన ఏకైక నాగరిక ధర్మం ఏంటంటే వైదిక ధర్మం, సనాతన ధర్మం. అటువంటి సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈనాడు ప్రపంచమంతా గుర్తించింది. వెంకటేశ్వరుని యొక్క మందిరాలు ఒక్క ఇక్కడే కాదు, భారతదేశంలోనే కాదు, అమెరికాలోనే కాదు, ఇతర దేశాల్లో కూడా వెలుగొందుతున్నాయి. దివ్యమైనటువంటి ఆ తేజ ప్రభావం, ఆ శ్రీకాంతి, ఆ స్త్రీశక్తి మనందరినీ కూడా శ్రీమంతులను చేయాలి. శ్రీమంతులంటే ఆ స్త్రీశక్తి గ్రహిస్తే స్త్రీశక్తి పొందినవాడు శ్రీమంతుడు. అంతేగాని డబ్బులుంటేనే కాదు. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా శ్రీమంతం చేయాలి. ఆ యొక్క శ్రీనివాసుడు చక్కగా చేస్తున్నారు, అద్భుతమైన పద్ధతిలో చేస్తున్నారు. గుజరాత్ అంతా కూడా తిరిగి, బృందావనం పంచ ద్వారకలు కూడా వెళ్ళి, సోమనాథ్ కూడా చూసుకొని తిరిగి వచ్చి హైదరాబాద్కి అక్కడి నుంచి యాదగిరి పోయి సుదర్శన యాగం పూర్ణాహుతి కూడా చేసుకొని గుంటూరుకి వస్తూ ఉంటే కారులో ఫోన్ చేశాడు మురళి, ఈ విధంగా ఇక్కడ జరుగుతున్నది, మీరు రావాల్సిందని. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఇది ఒక దివ్య సంకల్పం. ఉన్నది ఒకటే, దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీవేర్ అనేటువంటి ఏకం సత్ విప్రా బహుదావదంతని చెప్పిన సనాధర్మం యొక్క నిర్వచనానికి, ఆ యొక్క వాక్యానికి ఒక ప్రదర్శనము, నిరూపణే ఇదని చెప్పాను వాళ్ళకి. యథార్థం ఇది. మనలో అద్భుతమైన శక్తి ఉంది. ఆ శక్తిని జాగృతం చేసుకుందాం. హృదయంలో ఈ ఒక్కటి చెప్పి విరమిస్తాను, వినండి జాగ్రత్తగా. మనలో అత్యద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉంది ప్రతి ఒక్క దేహంలో కూడా. దేహో దేవాలయ ప్రోక్త. ఇది సనాధర్మం యొక్క మొట్టమొదటి నినాదం. దేహమే దేవాలయం, హృదయమే దైవపీఠం. మనలో 7 కొండలు ఉన్నాయి. వెన్నెముక కింద భాగంలో నుండి మూలాధార, స్వాధిష్టాన, మణిపూర, అనాహత, విశుద్ధి అనేటువంటివి పంచభూతాలకి కేంద్రాలు. ఆ పైన జ్ఞాననేత్రం ఉంది. ఇక్కడ ఆనంద చక్రం ఉంది. ఆనంద చక్రం అనేటువంటిది ఆనంద నిలయం. ఇది ఈ ఆనంద నిలయంలోని 7 కొండల వాడు వెంకటేశ్వరుడు. ఇటుపక్క పురుషుడు, ఇటుపక్క స్త్రీ, ఇటుపక్క నుండి శివ, ఇటువంటి శక్తి, విష్ణువు, లక్ష్మి, రాధ, కృష్ణుడు అనేటువంటిది. కుడి వైపున ఉన్న పురుషుడు, ఎడం వైపునటువంటి స్త్రీ శక్తి, రెండు కలిసి మనల్ని శక్తివంతం చేసేటువంటి ఈ 7 కొండలు ఎక్కితే 5 + 2 7. ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది 7వ కొండ మీద ఉన్నటువంటి ఆనంద నిలయము, ఆ గర్భాలయం ఆనంద నిలయం ఉంటున్నారే, అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. మీ యొక్క దేహానికి ప్రతీకగా 7 కొండలు ఏర్పడినవి. నీ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఈ 7 కొండలని నీవు ఎక్కి చక్కగా ఆ ఆనంద నిలయానికి చేరుకున్నట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసునికి 2 భార్యలైనటువంటి ఈ భూదేవి, శ్రీదేవి, వాళ్ళిద్దరూ కూడా కలిసి ఒకటే వేరువేరుగా ఉన్నారు. కానీ ఆ ఒక్కటి మనల్ని ఒక్కటిగా చేసి విశ్వశక్తితో కలిపి విశ్వ స్వరూపంగా నిన్ను మార్చి విశ్వానికే శాంతినిచ్చే ఒక దివ్యమైనటువంటి శక్తిగా మారుస్తుంది, శక్తి కేంద్రంగా చేస్తుంది అన్నటువంటి నగ్న సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా తెలియజెప్పాలి. మేధావులంతా ఈనాడు భారతీయ సనాధర్మం యొక్క గొప్పదనాన్ని గురించి తెలుసుకున్నారు, ఆనందపడుతున్నారు. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఒక రోజుని
యోగా దినంగా చేసిందంటే అంతకంటే మించింది లేదు. భారతదేశము ఒక శక్తివంతమైన దేశంగా గురుస్థానానికి వెళ్ళే రోజు చాలా దగ్గరలోనే ఉంది. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాలు అందరూ కూడా, అన్ని అగ్రదేశాల నాయకులు కూడా భారతదేశానికి వచ్చి భారతదేశంలో విశ్వశాంతి కోసం అని చెప్పేసి కాన్ఫరెన్స్లు చేసుకునే రోజు కూడా మనం చూస్తాం. మీ అందరికీ దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు. హృదయంలో హృద్గ్రంథి, మెదడులో చిత్గ్రంథి, వెన్నుపూసలో రుద్రగ్రంథి. హృదయంలో ఉన్నదాన్నే హృద్గ్రంథి, విష్ణుగ్రంథి. దాంట్లో ఉన్నదే ఇచ్ఛాశక్తి. పవర్ ఆఫ్ విల్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద డీపెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఇచ్ఛని ఎన్లైటన్ చేసుకొని, బ్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానశక్తిని ఎన్లైటన్ చేసుకొని, వెన్నుపూసలో ఉన్నటువంటి క్రియాశక్తిని ఎన్లైటన్ చేసుకొని, జాగృతం చేసుకొని, మూడింటిని కలిపి ఆ యొక్క దివ్యమైనటువంటి శ్రీనివాసుని యొక్క స్త్రీశక్తిని గ్రహించి మనం స్త్రీశక్తి స్వరూపంగా మారటం, శ్రీమంతులుగా మారటం, శ్రీనివాసుని యొక్క యోగ సంబంధమైనటువంటి యోగార్థము, జ్ఞానార్థము, అంతరార్థం అని చెబుతూ మనమంతా కూడా దివ్యమైనటువంటి శక్తి స్వరూపంగా వెలుగొందాలంటే శ్రీనివాసుని అర్థం చేసుకొని అర్థవంతమైన జీవితాన్ని గడపండి. మీ అందరికీ దివ్యమైన ఆశీస్సులు. ప్రపంచంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క రాజధాని ఏమిటి పోయి చూద్దామని ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అగ్రదేశాల వాళ్ళు కూడా వచ్చే స్థితిలో ఈ యొక్క ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. భారతదేశంకి ఒక తలమానికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వెలుగుతుందని దానికి నిదర్శనంగానే శ్రీనివాసుని యొక్క రాక ఇక్కడికి. వేద పండితులు వాళ్ళని చూస్తేనే ఎక్కడో దేవుడు లేడు, వాళ్ళల్లోనే దేవుడు ఉన్నాడు, శ్రీనివాసుడు వాళ్ళలోనే ఉన్నాడని చెబుతూ మీ అందరికీ దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సును అందజేస్తూ వేద పండితుల్ని గౌరవిద్దాం, పీఠాధిపతుల్ని గౌరవిద్దాం, జ్ఞానుల్ని గౌరవిద్దాం. వాళ్ళల్లోనే భగవంతుడు ఉన్నాడు. భగవంతుని యొక్క శక్తి అంటే వేరే ఎక్కడా లేదు. అంతటా వ్యాపించినటువంటి ఆ దివ్యమైన శక్తిని గ్రహించి మనం శక్తివంతమై ఈ దేశాన్ని ఒక శక్తివంతమైన దేశంగా మార్చుకోవడానికి, ప్రశాంతి నిలయంగా మార్చుకోవడానికి దోహదం చేయాలని చెప్పేసి మనసారా కోరుకుంటూ ఈ విధంగా ఇక్కడికి శ్రీనివాసుని తీసుకొచ్చి ఇంతమందికి ఆనందాన్ని కలిగించే విధంగా చేసినటువంటి టీటీడీ దేవస్థానం ఈఓ గారికి, చైర్మన్కి, మీ అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి, ఆ కార్యవర్గం అందరికీ, వేద పండితులకి, మెయిన్ ప్రీస్ట్ అయినటువంటి దీక్షితులకి, రమణ దీక్షితులకి, మీ అందరికీ కూడా దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు. మనమంతా కలిసి సనాతనం యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మేధావులకు చెప్పాలి, వాళ్ళని ఐన్స్టీన్ లాగా గుర్తించేట్టుగా చేయాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఆశీస్సులు అందజేస్తూ విరమిస్తున్నాను. అవధూత జంత్ర శ్రీ గురుదేవదత్తకి. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. మీ పిల్లలు, మీ కొడుకు, మీ కోడలు, మీ కూతురు, మీ అల్లుడు, మనవాళ్ళు, మనవరాళ్ళు అందరూ కూడా ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలతో, అష్టైశ్వర్యాలతో వెలుగొందాలని, కీర్తి ప్రశ్నలు తెచ్చేటువంటి జాతిరత్నాలుగా రూపుదిద్దుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఆశీర్వదిస్తూ విరమిస్తున్నాను. కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానశుః పరేణాకన్నీతం గుహాయాం విభ్రాజరేదజ్జతయో విశంతి వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థాః సన్యాస యోగాధ్యతయః శుద్ధసత్వాః ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रम् विपापम् परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकम् पुरमध्यसग्रस्थम् तत्रापि दह्रम् गगनम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः।